تو میں نے کہا چاروں خلفاء میں حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر بن خطاب ہوں، حضرت عثمان بن عفان ہوں اور مولا علی علیہ السلام ہوں، میں نے کہا تھا کہ چاروں میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی سب سے بڑا اعلیٰ اور افضل ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر انبار لگا دیے ہوئے کہ علی علیہ السلام سے بڑا عالم پاک محمد کے بعد پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا، حضرت عمر بن خطاب کا بھی تھا، حضرت عثمان بن عفان کا بھی تھا، عبداللہ ابن عباس کا بھی تھا، ابو سعید خدری کا بھی تھا۔ اور امام احمد رضا خان کا بڑا نام لیتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے جو ایک سید کا ادب کر کے احترام کر کے خود پالکی سے نیچے اتر کے اس کو بٹھا کے جو آگے پہاڑ بن کے چلے تھے، مجھے بتائیں نا اس بچے کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم دین حضور کی آل اولاد سے صدا سے افضل ہے؟ ساری کائنات کے ملا منوانے بھی مل جائیں تو ایک سید کی جو حرمت ہے، جو افضلیت ہے، جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب بات ہو گئی سید کی، جو مولوی صاحب ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، شور و کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں 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 نہیں، سید افضل نہیں ہے، عالم افضل ہے۔ تو جب عالم کو افضل کہتے ہو، اس کے اوپر میں چند دلائل دینا چاہتا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ساری دنیا کے علماء بھی مل جائیں تو سید کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے چل کے میں وہ بھی روایات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سا مغالطہ لگ گیا، جب تک آل محمد کے یہ نوکر زندہ ہے تم کو آل محمد کی عظمت پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اسی طرح پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بن خطاب ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہو، انہوں نے حسنین کریمین کے لیے ممبر چھوڑ دیے تھے۔ آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا وہ نکاح والے تھے، پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ تھے اور چنے ہوئے تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حسب نسب آباء و اجداد ذریت اہل بیت آل اولاد بگننگ سے لے کے آخری شہزادے تک ایک ایک کا حسب اور نسب بیان کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے جبریل امین نے عرض کیا آقا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ جبریل امین نے کہا آقا میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آدم سے لے کے آپ تک ہر نبی کی طرح میں آتا رہا ہوں، آپ سے اعلیٰ عرفہ میں نے کوئی شخصیت کوئی ذات نہیں دیکھی۔ آپ کے خاندان، آپ کی آل، آپ کا خانوادہ، آپ کی عطرت، آپ کی اہل بیت جیسی میں نے کسی نبی کی اہل بیت نہیں دیکھی۔ یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے۔ مولوی صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کن کو آل محمد کے اوپر لا رہے ہیں؟ اب میں سوال پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے، جو سادات ہیں، جو سید ہیں، جب وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں تو پھر مجھے بتا جو رسول اللہ کا ٹکڑا ہے اس سے کوئی عالم دین کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کی ذات ہے، چونکہ ان کی نسبت، ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو واسطہ ہے وہ تاجدار کائنات کی طرف ہے۔ اب جب ان پر بات کریں گے تو رسول کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی عظمت کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی افضلیت کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی ذات کو دیکھنا پڑے گا، اس وجود کو دیکھنا پڑے گا، اس پیکر کو دیکھنا پڑے گا، اس ہستی کو دیکھنا پڑے گا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو، اولاد کو، حسب کو، نسب کو، خون کو، اولاد کو، روح کو، نفس کو، جان کو، خاندان کو، قبیلے کو، گھرانے کو مولوی صاحب سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کوئی خدا کا خوف کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ اگر حیا نہیں تو جاؤ چلو پر پانی میں ڈوب مرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار جیسا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں پوری کائنات کو، یہ میسج دینا چاہتا ہوں پوری کائنات کو۔ یہ جو دو نمبری آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کا تعلق، ان کا واسطہ، ان کا رشتہ بالکل بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ یہ قصے کہانیوں والے لوگ ہیں۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ سید افضل ہے یا کوئی عالم دین افضل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک جماعت ہے، اس کا جو لیڈر ہے، اس کا جو قائد ہے اور بے شمار لوگوں کا وہ مربی بھی ہے، پیر بھی ہے، اکثر آئے روز وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ ایسے جملے کہتا رہتا ہے کہ جس سے اس کی ناسبیت، اس کی خارجیت جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ جو خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے محب بھی بنتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے آئے روز یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو، ان کی رفعت کو، ان کی قدر و منزلت کو یہ ہمیشہ مینیمائز کرتے رہتے ہیں۔ آج کل انہوں نے ایک نیا سوچا چھوڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جو غیر عالم سید ہے اس سے ایک عالم جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ حیران کن بات ہے یہ۔
بھئی یہ بات جب میں کہتا تھا، بلکہ اسی مناظرہ میں جب میں نے یہ دلائل دیے تھے، جب مدار افضلیت قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے کھول کھول کے بیان کیے تھے، اور وہاں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، بلکہ ثابت کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو مدار افضلیت میں سب سے اعلیٰ درجہ جس کو دیتا ہے وہ علم ہے، جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا بڑا افضل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چاروں خلفاء میں حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر بن خطاب ہوں، حضرت عثمان بن عفان ہوں، اور مولا علی علیہ السلام ہوں، میں نے کہا تھا کہ چاروں میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی سب سے بڑا اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ تو لڑائی کس بات کی بھائی؟ تو جب آل محمد کی بات آئی تو پھر انہوں نے کہا بھائی علم جو ہے وہ تو مدار فضیلت ہے ہی نہیں، وہ تو جسٹ ایک جزوی فضیلت ہے، اس کا انکار کر دیا۔ لیکن یہاں جب آل محمد کی عظمت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد حسب نسب کی افضلیت کی بات آئی، تو اب یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ بھائی جو عالم ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، علم جو ہے یہ مدار افضلیت ہے، نسب نہیں ہے۔ تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ ان کا معیار، ان کی کسوٹی، ان کا جو پیمانہ ہے، ان کی جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ بالکل دوہری اہمیت کی حامل ہے۔ جب آل محمد کی عظمت کی بات ہو، کوئی نصوص ملے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا انکار ہے۔ اگر آل محمد کی افضلیت نہ ہو تو پھر انہی نصوص کو اٹھا کے یہ دوسروں پہ اطلاق کرتے ہیں ان کی افضلیت پہ۔ تو یہی تو میں کہتا ہوں ان کی ڈوئلٹی ہے، یہی تو ان کا دوہرا معیار ہے، یہی تو ان کی دورنگی ہے۔ تو افضلیت علی علیہ السلام کے اوپر تو ایک الگ سے میرا پورا لیکچر بھی ہے، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے، اس کے اوپر میں آج بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر انبار لگا دیے ہوئے کہ علی علیہ السلام سے بڑا عالم پاک محمد کے بعد پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا، حضرت عمر بن خطاب کا بھی تھا، حضرت عثمان بن عفان کا بھی تھا، عبداللہ ابن عباس کا بھی تھا، ابو سعید خدری کا بھی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب کا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت ہر ایک کا یہی عقیدہ تھا کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزارہا احادیث بھی ہیں کہ میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو لہٰذا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے۔ یہ بات ہو گئی الگ سے۔ اب بات ہو گئی سید کی، جو مولوی صاحب ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، شوروغا کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں 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 نہیں، سید افضل نہیں ہے، عالم افضل ہے۔ تو جب عالم کو افضل کہتے ہو، اس کے اوپر میں چند دلائل دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ساری دنیا کے علماء بھی مل جائیں تو سید کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو سید ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا، آقا علیہ السلام کی آل ہے، اولاد ہے، حسب ہے، نسب ہے، ذریت ہے، اطرت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو دیکھنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھنا ہوگا، پھر جا کے افضلیت کا جو مدار ہے یا جو معیار ہے اس کو قائم کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران ہے میرے سامنے، اس کی آیت کا نمبر ہے 33 اور 34۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، اور ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو چن لیا، اور عمران کی آل کو چن لیا، علی العالمین، عالمین کے اوپر سب سے افضل چن لیا، سب سے اعلیٰ چن لیا، سب سے عرفہ چن لیا۔ اور پھر آگے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، پھر آگے ان کی ذریت میں سے، ان کی آل میں سے، ان کی اولاد میں سے بعض کو اللہ چنتا چلا گیا۔ اور بے شک اللہ ہی سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت عمران، حضرت نوح، ان کی آل، ان کی اولاد کو جو کائنات میں افضلیت عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، جس کو امام ابن جریر نے، ابن منذر نے، پھر ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا، پھر اس کو امام ابو القاسم حاکم حسقانی رضی اللہ تعالی عنہ شواہد التنزیل میں لے کے آئے، دیگر کتب اہل سنت بھی بری پڑی ہیں۔ وہ کیا لے کے آئے اسی کے ذیل میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ تعالی وآل ابراہیم وآل عمران قال
हुमुल मोमिनूना मिन आल इब्राहीम व आल इमरान व आल यासीन व आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि इसमें जो आले इब्राहीम है और आले इमरान है, इससे मुराद इब्राहीम की आल है, इमरान की आल है, और आले यासीन यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी आल है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो पूरी कायनात में सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अफजल जिनको चुना है वो पाक मोहम्मद हैं, और पाक मोहम्मद की आल औलाद आपकी अहले बैत है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको दुर्र मंसूर में बयान किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इन आयात से ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई, अज़र में शम्स हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजदार कायनात को और आपकी आल औलाद को सारी कायनात से अफजल और आला चुन लिया है। इसी के ज़ैल में मैं हदीस मुस्तफ़ा देता हूं, और किताब है सही मुस्लिम, और हदीस सही है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर दे रहा हूं 2276, और इसको हजरत वासिला बिन अस्का रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु इन्नल्लाह अस्तफा किनानता मिन वलद इस्माईला वस्तफा कुरैशन मिन किनानता वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिमिन वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, और यह सही मुस्लिम है और हदीस सही है। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को चुन लिया, और फिर किनाना में से कुरैश को चुन लिया, और फिर कुरैश में से बनी हाशम को चुन लिया, और बनी हाशम में से सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अफजल अल्लाह ने मुझे चुन लिया। यानी वही बात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाई है, वही बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अल्लाह वाली जुबान से इरशाद फरमा रहे हैं। मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ एक एक हदीस पे बात कर सकता हूं, कलाम कर सकता हूं, लेकिन मैंने मुख्तसर और जामे बात करनी है। ज्यादा से ज्यादा मवाद और जो नॉलेज है वो आप तक कन्वे करना है, डिलीवर करना है। इसी तरह फिर इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी जो हमारी सिहा सित्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है उसमें लेके आए। उसके अल्फाज कुछ ये हैं, हदीस का नंबर है 3605। इसमें भी हजरत वासिला कहते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अस्तफा मिन वलद इब्राहीम इस्माईला वस्तफा मिन वलद इस्माईला बनी किनानता वस्तफा मिन बनी किनानता कुरैशन वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिमिन वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन। इसमें कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल को चुन लिया। वही कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पे गौर करें, उसी के ज़ैल में ये मैं हदीस दे रहा हूं कि इब्राहीम को जो चुना, फिर उनकी औलाद में से इस्माईल को चुन लिया, सारी कायनात से आला और अरफा। फिर आगे इस्माईल की औलाद में से किनाना को चुन लिया, फिर किनाना में से कुरैश को चुन लिया, फिर कुरैश में से बनी हाशिम को चुन लिया, और बनी हाशिम में से मुझे चुन लिया। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुकाम पे भी यही इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे आला, सबसे अरफा मेरे खानदान को चुन लिया, खानदान बनु हाशिम को चुन लिया। इसी तरह आगे चलते हैं, ये जामे तिरमिज़ी है मेरे सामने, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3608। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल की मुसनद है, हदीस का नंबर है 1788। इमाम बेहकी की दलाइल नबूवत है, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 149 है, और यह बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसी तरह इमाम दैलमी की मुसनद अल फिरदौस है, हदीस का नंबर है 95 और जिल्द नंबर 1 है। इसी तरह काजी अय्याज के शिफा है, जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 126। इसी तरह फिर इमाम हिंदी की कंजुल उमाल है, उसकी जिल्द नंबर है 11 और हदीस का नंबर है 31950। और अल्फाज के रद्दोबदल के साथ यही हदीस इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 5077। इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर में लेके आए, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर है 330। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह खालकल खल्का फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलहुम बयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नफ्सन। इसमें आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मखलूक को तख्लीक किया, बनाया, तो तबकात बनाए, सबसे आला तबका मेरा बनाया, फिर उनको 2 फिरकों में तकसीम कर दिया, 2 तबकात में तकसीम कर दिया, और मुझे बेहतरीन तबका में रखा। फिर
اللہ نے قبیلے بنائے اور مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا. پھر اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، مجھے سب سے اعلیٰ گھرانے اور خانوادے میں رکھا. اور پھر اللہ نے گھر بنائے، ہائے ہائے، سب سے اعلیٰ گھر میں، خاندان میں اللہ نے مجھے رکھا. اور سب سے اعلیٰ ذات، سب سے اعلیٰ نفس اللہ رب العزت نے میرا بنایا. اسی طرح پر امام احمد بن حنبل الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اپنی مسند میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 165 ہے. امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 675 اور 676. امام حاکم کی مستدرک ہے، جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا نمبر 5077 ہے. اسی طرح ابو نعیم کی دلائل النبوت ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 58. اسی طرح امام ابن ابی عاصم کی السنہ ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1497. امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر 31639. اسی طرح امام ابن کثیر کی تفسیر قرآن العظیم ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 174. امام جلال الدین سیوطی کی در منصور ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 294 295. جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 128 اور 201 ہے. اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی روایت لے کے آئے کہ اللہ نے سب سے اعلیٰ خاندان میرا بنایا. اور اگلی جو روایت ہے اس کو امام بہقی دلائل نبوت میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 174 ہے. امام ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے. اسی طرح امام عبد الرؤف المناوی کی فیض القدیر ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 37 ہے. امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 255 ہے. اور الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں لیا ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر ہے 31641. امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں لیا ہے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چلا 4728. امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2949. امام ہندی کی کنز العمال ہے، جلد نمبر 11، حدیث کا نمبر 31870. امام حیثمی کی مجمع الزوائد ہے، منبع الفوائد ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 214. امام بہقی کی سنن الکبریٰ ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 190. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. آقا فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا وہ نکاح والے تھے، پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ تھے اور چنے ہوئے تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حسب، نسب، آباء و اجداد، ذریت، اہل بیت، آل اولاد، بگننگ سے لے کے آخری شہزادے تک ایک ایک کا حسب اور نسب بیان کر رہے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں. پھر امام ابن اساکر اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 226 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. امام جلال الدین سیوطی در منصور میں اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 329 ہے. اور اس کو خصائص الکبریٰ میں بھی لیا امام سیوطی نے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خرجت من افضل حیین من العرب ہاشم و زہرہ. اس میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ عرب کے جو سب سے اعلیٰ افضل جو دو خاندان، جو دو قبائل ہیں، سب سے افضل اللہ ان میں سے مجھے رکھا. یعنی بنو ہاشم اور زہرہ، ان میں سے مجھے رکھا. یعنی اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عظمت کو، اپنی افضلیت کو، اپنی رفعت کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت کرتی ہیں، وہ کیا، جس کو امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر ہے 6285. اسی حدیث کو امام بہقی دلائل نبوت میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 176. امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1494. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1073. اسی طرح پھر امام دہلوی کی مسند الفردوس جلد نمبر 3، حدیث کا نمبر 4516. اسی حدیث کو پھر محب الدین طبری نے ذریت الطاہرہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122. اسی حدیث کو امام اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 میں. اسی کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 66. امام عبد الرؤف المناوی نے فیض القدیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 499. امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 217.
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हजूर ने मुझे फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होते जिब्रील अमीन ने अर्ज किया का कल्लब तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अजिद राजुलन अफदल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा बैतन अफदल मिन बैत बनी हाशिम। जिब्रील अमीन ने कहा मैंने शर्क देखा, गरब देखा, शमाल देखा, जुनूब देखा, आदम से लेके आप तक हर नबी की तरह मैं आता रहा हूं। आपसे आला अरफा मैंने कोई शख्सियत, कोई जात नहीं देखी। आपके खानदान, आपकी आल, आपका खनवादा, आपकी इतरत, आपकी अहले बैत जैसी मैंने किसी नबी की अहले बैत नहीं देखी। यानी ये जो हदीस मुबारक है ये भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद की अफजलियत के डंके बजा रही है। ये रवायात मौलवी साहब को नजर नहीं आती, यहां आके वो अंधे हो जाते हैं। इसी तरह पर आगे चलते, ये मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खानदान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो घराना है, उनकी अफजलियत बता रहा हूं। जो मौलवी साहब कंपेयर कर रहे हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल औलाद है, जो ज़ुर्रियत है, आगे चल के मैं वो रवायात दूंगा कि वहां से लेके यहां तक क़यामत तक के लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो भी आल औलाद इतरत है वो सारे के सारे रसूलुल्लाह के टुकड़े हैं। वो रसूलुल्लाह का खून है, वो रसूलुल्लाह का गोश्त है, वो रसूलुल्लाह की इतरत है, औलाद है, आल है। आगे चल के मैं वो भी रवायात आपके सामने रखूंगा। मौलवी साहब को पता नहीं कौन सा मुगालता लग गया, जब तक आले मोहम्मद के ये नौकर जिंदा है तुमको आले मोहम्मद की अजमत पे हम डाका नहीं डालने देंगे। अगली रवायत सुने, इसको भी हजरत उमर बिन खत्ताब ने रवायत किया और बेशुमार तुरक के साथ ये रवायत है और अल्फाज के रद्दो-बदल के साथ अंबार लगे हुए मेरे पास हवाला जात के। इसको इमाम हाकिम ने अपनी अल-मुस्तदरक में लिया है, जिल्द नंबर 3 है, इसका नंबर 4684। इसको इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 1 है, इसका नंबर 274 है। इमाम तबरानी ने मौजम अल-औसत में लिया है, जिल्द नंबर 5 है, इसका नंबर 5606। इसी तरह जिल्द नंबर 6 में हदीस का नंबर 6609। फिर मौजम अल कबीर में जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 2634, 2633। इमाम अब्दुर रज़ाक जो इमाम बुखारी के दादा शेख है, अपनी अल मुसन्नफ में जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर 10354। इमाम बेहकी ने इसको लिया सुनन कुबरा में, जिल्द नंबर 7 है, हदीस का नंबर 114। इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइल सहाबा में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1070, 1069। इमाम अबू नुआइम ने इसको हिलियतुल औलिया में लिया है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 314। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद व मंबल फ़वाइद में लिया है, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 173। इसके अलावा फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको मुस्नद में लिया, अल्फाज के रद्दो बदल के साथ अंबार लगे हुए हैं और हदीस का नंबर 18950। इमाम तबरानी की मौजमुल कबीर और हदीस का नंबर 30। इमाम हैसमी की मजमा ज़वाइद जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 203। इसके अलावा बेशुमार तुरक के साथ ये रवायत कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है, बल्कि बरी पड़ी हैं हमारी अहले सुन्नत की किताबें। रवायत क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु नसबिन व सबबिन यनकतिउ यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज हर एक हसब और नसब मुनक़ते हो जाएगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय मेरे हसब और नसब के। यानी क़यामत के रोज जब किसी का नसब नहीं चलेगा, किसी की आल औलाद हसब नसब ज़ुर्रियत आल औलाद बाकी नहीं रहेगी। हाँ, आका फरमाते हैं मेरा हसब भी चलेगा, मेरा नसब भी चलेगा, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरा हसब नसब जो है ये मुनक़ते नहीं होगा। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इतरत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है, औलाद है, वो क़यामत के रोज भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ ही बुलाई जाएगी। इसको इमाम जलालुद्दीन सियूती ने भी दुर्र मंसूर में लिया, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 117। मैं कितने हवाले दूं? इमाम तबरानी ने मौजम अल-औसत में जिल्द नंबर 4 हदीस का नंबर 4132। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 17। इमाम अस्कलानी ने इसको तलखीस में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 143 हदीस का नंबर 1477। इब्ने असाकिर ने इसको लिया तारीख मदीना दिमिश्क में, उसकी जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 67। इब्ने कसीर ने इसको लिया है अपनी तफसीर में। यानी अंबार लगे हुए मेरे सामने ये इसी रवायत के। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज मेरा हसब और नसब जो है वो मुनक़ते नहीं होगा और क़यामत के रोज मेरे हसब और नसब का फायदा भी होगा। ये कितने हवाले में आपको दूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो मेरी आल है, जो मेरी इतरत है, जो मेरा घराना है, मेरा खनवादा है, वो जुड़ा, दुनिया में भी जुड़ा रहेगा, क़यामत के रोज भी जुड़ा रहेगा। इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद है, जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 11154 है। इमाम अबू याला की मुस्नद है, जिल्द नंबर 2 हदीस का नंबर 1238 है। बेशुमार तुरक के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस मौजूद है। इमाम अहमद बिन हंबल की फज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 2 हदीस का नंबर 1070।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया इन्ना राहिमी मौसूलतन फी दुनिया वल आखिरा, ये जो मेरा रिश्ता है ये दुनिया और आखिरत में बरकरार रहेगा, मुनकते नहीं होगा। मेरी इतरत, मेरी आल औलाद, हसब नसब जो है जिस तरह दुनिया में बाकी है, बरकरार है, क़यामत के रोज भी बरकरार रहेगा, किसी और का बरकरार नहीं रहेगा। यह है फजलियत खानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इतरत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहले बैत है, इसकी एक और सबसे बड़ी अजमत यह है कि इसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। यह मेरे सामने इमाम तबरानी के मौजम अल कबीर है, उसकी जिल्द नंबर 22 है, हदीस का नंबर 1018 है। इमाम बज़्ज़ार की मुस्नद है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 1829 है। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4726 है। इमाम अबू नुआइम की हिलियत औलिया है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 188 है। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हसनत फरजहा फहर्रमहुल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलन्नार। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो मेरी बेटी फातिमा की जो इस्मत है, जो पाक दामनी है, इस तरह हिफाजत की है कि उस पर भी और जो उसकी औलाद है, जो उसकी ज़ुर्रियत है, उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी है अल्लाह ने। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल औलाद, जो इतरत है, उसको जहन्नम का अजाब नहीं होगा। ये ताजदारे कायनात का फरमान है। मौलवी साहब आप किधर जा रहे हैं? आप किन को आले मोहम्मद के ऊपर ला रहे हैं? और इसी रवायत को कि उनको अजाब नहीं होगा, इसको इमाम तबरानी मौजम अल कबीर में जिल्द नंबर 11 है, इसका नंबर 11685। इमाम हैसमी के मजमा ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 202। कितनी रवायात मैं आपको दूं, अंबार लगे हुए कि ये चुने हुए लोग हैं, ये चुनीदा लोग हैं। और इसमें तो हद कर दी जिसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी पाक को फरमाया कि बेटी खुश हो जा, अल्लाह ने पूरी कायनात में से, जैसे फरमाया अल्लाह ने चुन लिया, फख्तार रजुलैन अहदुहुमा अबूके वल आखरु बालुके। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटी खुश हो जा, अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे आला दो हस्तियों को चुन लिया। एक हस्ती तेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफा है और दूसरी हस्ती तेरे शोहर अली अल मुर्तजा है। तमाम कायनात में सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे आला इनको चुन लिया गया है। ये पाक, ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, परमानेंट पाक हस्तियां चुन ली गई हैं। और कुरान ने भी कहा, ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 100 है मेरे सामने। कुरान कहता है कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिबु, कि पाक और नापाक कभी भी बराबर नहीं होते, पाक हमेशा अफजल होते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है, जो औलाद है, जो इतरत है, ये तो परमानेंट पाक है। ये तो एक लम्हा के लिए भी माज़अल्लाह कभी भी नापाक नहीं होती। और अगली बड़ी खास बात है, वो बात यह है कि मैंने अभी आपके सामने रखा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इतरत है, आज तक जो इस वक्त भी जो सदात मौजूद है कायनात में, जो आका अलैहिस्सलाम की आल औलाद, जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, बीबी पाक की औलाद इस वक्त जो दुनिया में मौजूद हैं, वो सारे के सारे रसूलुल्लाह के टुकड़े हैं। उनकी तज़ीम, उनकी तौकीर, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी अफजलियत उम्मत पे वाजिब है, कंपल्सरी है, लाजमी है, हतमी है। मैं हदीस देना चाहता हूं कि किस तरह आज तक के जितने भी सादात हैं वो रसूलुल्लाह के टुकड़े हैं। उनका अदब एहतराम किस तरह उम्मत पे वाजिब है, उनकी अफजलियत वाजिब है। ये मैं रवायत देने लगा, सुनिए जरा। इसको इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 6 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है। बड़ी बात करने लगा हूं, 26,917। इसको इमाम इब्ने माजा अपनी सुनन में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1293। इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चला 4818। इमाम बेहकी की दलाइल नबूवत है, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 469। इमाम तबरानी की मौजम अल कबीर है, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 20, हदीस का नंबर 2526। इसी को इमाम अबू याला की मुस्नद है, वो लेके आए, जिल्द नंबर 12, हदीस का नंबर 7074। इसी को इमाम इब्ने असाकिर तारीख मदीना दमिश्क में, जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 196। इमाम इब्ने कसीर अल बदाया व निहाया में, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 230। फिर इसी को अल्फाज की रद्द बदल के साथ इमाम इब्ने असाकिर तारीख मदीना दमिश्क में, जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 196। यानी बेशुमार तुरक के साथ ये रवायत आई है। मैं मुस्नद अहमद बिन हंबल पढ़ने लगा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी चची हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस रवायत करती हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची और कहा, आका मैं बड़ी परेशान हूं, मैंने रात को ख्वाब ऐसा देखा है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चची कौन सा ख्वाब देखा है, क्यों परेशान हो, बताओ तो सही। तो आप कहती है कि कालत
राई तो कअन्ना क़ितअतन मिन जसदिका क़ुतिअत व वुदियत फी हिजरी। आका मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट कर मेरी गोद में आ गिरा है। आपके जिस्म का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो कट गया और वो कट के मेरी गोद में आ गिरा है। आका ये ख्वाब देख के मैं बड़ी गमगीन हूं, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी कंफ्यूज हूं। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी चची ने कहा। अब रवायत कहती है फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया राईत खैरन, ऐ चची तू परेशान क्यों होती है, ये तो बड़ा बेहतरीन ख्वाब देखा है तूने, बड़ा आला ख्वाब देखा है। वो कैसे? तालिदु फातिमा तो इंशाअल्लाह गुलामन, मेरी बेटी फातिमा के यहां एक बेटा पैदा होने वाला है अल्लाह के फजलो करम से, फयकून फी हिजरी के, और वो तेरी गोद में पलेगा। वो कहती बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि फवालदत फातिमतुल हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी पाक ने जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फकान फी हिजरी कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल जैसे हजूर ने फरमाया था वो मेरी गोद में खेलता, उसकी परवरिश मेरी गोद में हुई। इस रवायत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि जो मौला हुसैन है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टुकड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ख्वाब देखा कि आपका टुकड़ा कट के मेरी गोद में आ गिरा है। जैसे बीबी पाक को हजूर ने फरमाया था फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और इस रवायत से बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मौला हुसैन बादशाह सरकार भी हजूर के टुकड़े हैं। तो जो आगे क़यामत तक उनकी आल औलाद चलेगी वो सारे के सारे रसूल के टुकड़े हैं। मैं इस पर दलील भी देता हूं। ये मेरे सामने फैजुल कदीर है इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी की, उसकी जिल्द नंबर 4 है और उसका जो सफ़ा नंबर है मेरे सामने वो है 421, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसको इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी ने भी बयान किया और इसको इमाम समहूदी ने भी बयान किया। इसी रवायत को बयान करके वो कहते हैं ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा है मौला हुसैन बादशाह सरकार, जो उन्होंने ख्वाब देखा था हजरत उम्मे फजल ने, वो कहते हैं इसमें हजार हा वास्ते भी क्यों ना आ जाए, वो सारे के सारे रसूलुल्लाह के टुकड़े हैं। व मालूमुन अन्ना औलादहा बदअतुम मिनहा, जितने बेशुमार वास्ते क्यों ना आ जाए वो सारे के सारे टुकड़े हैं रसूलुल्लाह के। और आगे फरमाते हैं फकुल्लु मन युशाहदुल आना मिन ज़ुर्रियतिहा बदअतुन मिन तिलकल बदआ, वो कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद जो क़यामत तक के लिए आने वाली है वो सारे के सारे रसूलुल्लाह के टुकड़े हैं। अब मैं सवाल पूछता हूं मौलवी साहब से, जो सदात हैं, जो सैयद हैं, जब वो सारे के सारे रसूलुल्लाह के टुकड़े हैं तो फिर मुझे बता जो रसूलुल्लाह का टुकड़ा है उससे कोई आलिम दीन कैसे अफजल हो सकता है? जो रसूलुल्लाह की जात है, चूंकि इनकी निस्बत, इनका जो तल्लक है, इनका जो वास्ता है वो ताजदारे कायनात की तरफ है। अब जब इन पर बात करेंगे तो रसूल को देखना पड़ेगा, हजूर की अजमत को देखना पड़ेगा, हजूर की अफजलियत को देखना पड़ेगा, हजूर की जात को देखना पड़ेगा, उस वजूद को देखना पड़ेगा, उस पैकर को देखना पड़ेगा, उस हस्ती को देखना पड़ेगा। बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत को, औलाद को, हसब को, नसब को, खून को, औलाद को, रूह को, नफ्स को, जान को, खानदान को, कबीले को, घराने को मौलवी साहब से कंपेयर कर रहे हो? को खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। अगर हया नहीं तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार जैसा तो कायनात में है ही कोई नहीं। आप किधर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इसी तरह फिर आगे चलें, यह भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मारूफ आयत मजीदा है। यह सूरह तूर है, उसकी आयत नंबर 21 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू वत्तबाअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, कि वो लोग जो ईमान लाए और फिर आगे उनकी ज़ुर्रियत, उनकी आल औलाद ने उनकी इत्तिबा की, पैरवी की, अताअत की, तो क़यामत के रोज उनकी औलाद को, उनकी ज़ुर्रियत को उनके माँ बाप के साथ ही खड़ा किया जाएगा। मौलवी साहब खड़े होंगे अपने बाप दादा के साथ, और जो सदात हैं, जो सैयद हैं, वो खड़े होंगे पाक मोहम्मद के साथ। मौलवी साहब आप किधर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि एक आलम दीन हजूर की आल औलाद से, सदात से अफजल है? सारी कायनात के मुल्ला मलवाने भी मिल जाएं तो एक सैयद की जो हुर्मत है, जो अफजलियत है, जो फजीलत है, जो अजमत है, जो रिफत है, उस तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं तमाम दुनिया के लोगों को जो आले मोहम्मद के मुहिब हैं, जो गुलाम हैं, जो दीवाने हैं, जो परवाने हैं, जो मस्ताने हैं। ये जो आपके सामने सुन्नियत बयान करते हैं, फलां बुजुर्ग ने कहा, फलां बुजुर्ग ने कहा, फलां बुजुर्ग ने कहा, और भाईजान कुरान क्या कहता है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान क्या कहता है कोई हजूर जैसा, हजूर की आल जैसा?
اس لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں پوری کائنات کو, یہ میسج دینا چاہتا ہوں پوری کائنات کو. یہ جو 2 نمبری آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, ان کا تعلق, ان کا واسطہ, ان کا رشتہ بالکل بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ قصے کہانیوں والے لوگ ہیں. جو قرآن کہتا ہے, جو مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے, حضور کی آل اولاد عطرت اور سید کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سید گناہگار بھی ہو, ہم سید کا ادب, احترام, جو رسپیکٹ ہے اس کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے, اس کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. جو خون رسول ہے, جو رسول کا ٹکڑا ہے, اس کی وجہ سے کرتے ہیں. اور امام احمد رضا خان کا بڑا نام لیتے ہو, مجھے بتاؤ انہوں نے جو ایک سید کا ادب کر کے, احترام کر کے, خود پالکی سے نیچے اتر کے اس کو بٹھا کے جو آگے کو ہار بن کے چلے تھے, مجھے بتائیں نا اس بچے کے پاس کتنا علم تھا. جو مزدور تھا تو علم تو ان کے پاس تھا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں, یہ خون رسول ہے, یہ رسول اللہ کی آل اولاد ہے, اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, تو لہذا انہوں نے ادب کر کے بتا دیا کہ نہیں, سید افضل ہوتا ہے عالم سے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اسی طرح پھر آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن خطاب ہو, حضرت ابوبکر صدیق ہو, انہوں نے حسنین کریمین کے لیے ممبر چھوڑ دیے تھے. جانتے تھے افضل یہ ہیں, اعلیٰ یہ ہیں, عرفہ یہ ہیں, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے, یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے. یہ تو تسلسل چلتا آ رہا ہے, یہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں, یہ تو چنیدہ لوگ ہیں. تو یہ چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں, آپ ان کا کن کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں؟ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو سادات ہیں ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو, ان کا حیا کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو. سادات کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, نہ کوئی مفتی, نہ کوئی علامہ, نہ کوئی زاہد, نہ کوئی عابد, نہ کوئی حاجی, نہ کوئی حافظ, نہ کوئی قاری. اللہ نے ان کو جو سٹیٹس دیا ہے, اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے, ساری دنیا مل کر بھی ان سے ان کا مقام اور مرتبہ نہیں چھین سکتی. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب, رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ان کے پاس بھی بر وقت پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر محمد و آل محمد آپ کی نسلوں میں ایسے ہی جاری و ساری رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.